یہ تصاویر، یہ منظر نامے عرب قیادتوں کے سامنے نہیں آ رہے، مسلم امہ کے سامنے نہیں آ رہے. کرنسی، پیٹرول، افواج، طاقتیں، سب کچھ ہے. اقوام متحدہ کی طفل تسلیاں چھوڑ دیں، OIC کہاں ہے، عرب لیگ کہاں ہے، عرب کی قیادتیں کہاں پر ہیں. ایٹمی مسلم پاور، مسلمان پاکستانی افواج کے غزہ کی گلیوں میں نعرے لگائے گئے. وہ امیدیں یہ رکھ رہے ہیں. اچھا ناظرین، آپ نے دو دوستوں کی وہ کہانی ضرور سن رکھی ہوگی، اگر نہیں تو ذرا اب سن لیں. میں سناتی ہوں آپ کو. کسی گاؤں میں دو گہرے دوست رہتے تھے. ایک دفعہ وہ مل کر سفر کرنے لگے. ان کے راستے میں ایک جنگل آتا تھا. وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اتنے میں کیا ہوتا ہے، اچانک سے جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک ریچھ نکل کر آتا ہے. اب ریچھ کو دیکھ کر ظاہری بات ہے ہر کوئی خوفزدہ ہوتا ہے، وہ بھی خوفزدہ ہو گئے. ان میں سے ایک دوست بھاگ کر نزدیک ترین درخت پر چڑھ گیا، یعنی اپنے کو بچانے کے لیے. اس نے کہا درخت پہ چڑھ جاتا ہوں. اچھا دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا. اب وہ پریشانی کا شکار ہو گیا، گھبراہٹ کا شکار ہو گیا کہ کیا کروں. اسے فوراً خیال آیا کہ ریچھ مردہ چیزوں کو نہیں کھاتا. تو اس نے کیا کیا کہ وہ فوراً زمین پر لیٹ گیا. اس نے اپنا سانس روک لیا اور ریچھ نے اس کے قریب جا کر اسے سونگھا. اسے یقین ہو گیا کہ وہ تو مرد ہے، لہٰذا وہ اسے بغیر نقصان پہنچائے وہاں سے چلا گیا. جب ریچھ چلا گیا تو دوسرا دوست درخت سے نیچے آیا. اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ریچھ نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا. ساتھی نے جواب دیا کہ ریچھ نے کہا تھا کہ خود غرض دوستوں پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا. اب اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ کیونکہ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے. ہماری رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں کہانیاں. وہ الگ بات ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، صرف سنا دیتے ہیں، کہانی سن لیتے ہیں، کہانی سبق نہیں سیکھتے. اب اس کا سبق کیا ہے کہ دوست وہی ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے، کیونکہ سچی دوستی کا پتہ چلتا ہی مشکل وقت میں ہے. دوستی میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے نا تو کہتے ہیں نا لگ پتا گیا، پھر لگ پتا جاتا ہے کہ کون دوست تھا اور کون نہیں تھا. فلسطینی مظاہرین سے جھڑپوں میں اسرائیلی فوج نے شیلنگ اور براہ راست فائرنگ کی ہے، جس سے فلسطینیوں کی بڑی تعداد زخمی ہوئی ہے. اچھا اسرائیل نے آج بھی غزہ پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید اور کئی گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں. اتنے دن سے جاری جھڑپوں میں غزہ میں جو شہادتوں کی مجموعی تعداد ہے وہ 219 بتائی جا رہی ہے. ان میں 63 بچے شامل ہیں، 36 خواتین ہیں، 16 بزرگ شامل ہیں. جبکہ دوسری جانب فلسطین کے ایشو پر سلامتی کونسل کا چوتھا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس 1 گھنٹے سے بھی کم وقت جاری رہا اور اجلاس کا کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. اچھا ناظرین، امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، جس میں امریکی صدر نے غزہ میں جنگ بندی کی حمایت کا اظہار بھی کیا اور حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیل کے دفاع کے حق کی بھرپور حمایت بھی کی. اور امریکی کانگریس نے اسرائیل کو مزید $735 ملین کا اسلحہ دینے کی منظوری بھی دے دی ہے. اب یہاں پہ امریکہ کا یہ دوہرا معیار سمجھ سے باہر ہے. دوہرا معیار ہی کہیں گے نا اسے. ایک طرف جنگ بندی کی حمایت کر رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل کو اسلحہ دینے کی منظوری بھی دے رہا ہے. اسی لیے اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کیا. اور کیا کہنا ہے جی؟ کہا ہے کہ اسرائیلی شہریوں پر حملے بند ہونے تک مزاحمت کاروں کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اچھا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے فلسطینی وزیر خارجہ کی روانگی میں رکاوٹیں بھی ڈالی جا رہی ہیں. اب ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 21 تاریخ کو فلسطین سے اظہار یکجہتی کی کال دی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 20 طلب کیا گیا. اس پورے صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ 2 معزز مہمان موجود ہیں. ایک طرف امریکی صدر غزہ میں جنگ بندی کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں، دوسری جانب اسرائیل کو مزید $735 ملین کا اسلحہ دینے کی منظوری بھی دی جا رہی ہے. امریکہ کا یہ دوہرا معیار سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، سمجھ بالکل آ رہا ہے، اور وہ ہے کہ ٹوٹل سپورٹ ٹو اسرائیل. انہوں نے اس کو اپنی پراکسی آگے رکھا ہوا ہے، اپنا ناجائز بچہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو دن دیہڑے دن ہر وقت اس کو ویپن ایمونیشن ان کو دے رہے ہیں اور اس کو اکنامک ایڈ بھی دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ امریکہ کی دوگلی پالیسی بدنیتی آئی تھنک ناٹ از ویری کلیئر. اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو 75 سے 80 سال کے ہیں، ان کو خود خیال نہیں آتا. ان کے سینیٹرز 20 سینیٹر ان کو لکھ رہے ہیں کہ یہ درندگی بند کی جائے، یہ انسانی سوز مظالم بند کیے جائیں. یہ انسانیت کی بات ہے، یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ ہیومینٹی کی بات ہے. اس پہ ان کو اثر نہیں ہو رہا، بلکہ جب پوچھو وہ یہ بات کرے کہ اسرائیل ہیز رائٹ ٹو ڈیفینڈ. اب ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں 27ویں رات کو نمازیوں کو جس بے دردی سے ظلم کیا گیا،
स्टन ग्रेनेड्स फायर किए गए, रबर बुलेट फायर की गए, उनको अरेस्ट किया गया, मारा गया, जख्मी किया गया। उसके बाद आपने जिस तरीके से आपने इमारतें गिराई हैं, मीडिया हाउस अल जजीरा का सब कुछ गिराया है, और नहाते फिर बात करें कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट दो मुसल्लह अफवाज के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, तो वो तो बेचारे निहत्ते हैं, मजबूरन वो रॉकेट फायर कर रहे हैं, क्या करें। इसलिए अब भी ये बात करना, और फिर अभी जब बात हुई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है, अमेरिकन ने he has refused, he said कि no, I will continue fighting। I mean करे ना फाइटिंग, ये अगर मुसलमान इकट्ठे होते कामन मुल्क, और पाकिस्तान, टर्की और सारे इंडोनेशिया सब बैठे होते, करके दिखाता। द इशूज के एक मजलूम को मार रहे हैं, और मजलूम आप ये बड़ा शो कर रहे हैं कि आप बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं, फिर भी वो आपको नुकसान कर रहे हैं। इशू ये है कि यहाँ पर हमारा इस्लामिक ममालिक का सारा कसूर है। अगर आज हम मुत्तहिद दौरों से, आपके सामने सऊदी अरब ने सिर्फ कंडेम किया, किसी और की मजम्मतें की है, इतने पैसा, इतने रिसोर्सेज, इतनी टेक्नोलॉजी, हर चीज़ होने के बावजूद भीगी बिल्ली बन के छुप के बैठे हुए हैं कि उनको अपनी वो बादशाह की फिक्र पड़ी हुई है। आई थिंक बहुत बड़ा इक़दाम है पाकिस्तान का, टर्की का, सूडान का, ऑफ कोर्स इंडोनेशिया और पैलेस्टाइन के भी अब फॉरेन मिनिस्टर्स आ जा रहे हैं, पहले तो उनको भी नहीं जाने देते। ये सोचें कि ये इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस, इतने बड़े इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन यूनियन जो छोटे ब्लास्फेमी के ऊपर पाकिस्तान में इस्लामफोबिया की बात करते हैं, हमारे पर सैंक्शन लगा देते हैं, उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये मैं कहता हूँ मुसलमानों की बात नहीं है, ये इंसानियत की है। दे आर बिहेविंग लाइक जैसे भेड़िए बैठे हैं वो मजलूमों को मारने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर नज़र आ गया, जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हमें रिसोर्स को एक्टिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी वॉर मशीनरी नहीं बनाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना बैंक नहीं बनाएंगे। प्रॉब्लम ये इन सब के पैसे अमेरिका में, यूरोप में, दे आर स्केर्ड कि हमारे पैसे फ्रीज हो जाएंगे। ये वजह जिसकी वजह से खामोशी है। बट ये स्टेप जो पाकिस्तान तक के लिए शो व्हाट हैपेंड, बट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अपने टर्म पे अमेरिका ने 3 दिन आपके सामने यूनाइटेड नेशन का इजलास मुलतवी कर दिया कि और जो करना है मारना है, मार लो गरीब लोगों को। तो आई थिंक दिस इज वेरी पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना। मुफ्ती साहब मैं चाहती हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आप आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में मस्जिद अक्सा की जो फजीलत है, अहमियत है, उससे अवाम को आगाह करें, ताकि इस मुकाम की जो अहमियत है ना वो सबको पता चले कि आखिर जो पूरी मुस्लिम उम्मा है इसकी हिफाजत के लिए क्यों इतना तड़प रही है, और किस तरह ये एक तीसरी जंग अज़ीम की चिंगारी भी बन सकती है। जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का, जहां तक ताल्लुक है यूरोपीय दुनिया का, वहां के अवाम से अब आवाजें उठ चुकी हैं। अमेरिका के एक शहर के अंदर जो परसों मुजाहरा हुआ, 2.5 लाख अफराद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वहां पर शरीक हुए, और बहुत सारे लोग ऐसा ही खड़े होकर के बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ दीगर मज़ाहिब के लोग खड़े होकर के यूके के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, बरतानिया अमेरिका में एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रिगेडियर हारिस साहब ने एक बात फरमाई, ये है असल में काबिल गौर नुक्ता, वो ये कि मुस्लिम उम्मा का किरदार क्या है। फिर मुस्लिम उम्मत बिल उमूम रही, बिलखुसूस मुसलमान क़यादतों का इस वक्त क्या रोल प्ले हो रहा है, ये है इस वक्त हिस्ट्री बनने वाली चीज, ये है असल किरदार, ये है असल बुनियादी एजेंडा, ये है असल पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट। इसको देखने की जरूरत है। आप अखबारात पढ़ती हैं इस उम्मीद के साथ शायद फलां अरब मुमालिक ने मजम्मत की होगी। आप टीवी देखती हैं, हम टीवी देखते खबरें सुनते हैं इस उम्मीद पर कि जनाब, लेकिन मुफ्ती साहब वही बात कि मुजम्मत नहीं, अब मुजम्मत से काम नहीं चलेगा ना, अब तो अमली इक़दामात, अब तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, मुजम्मत से तो काम नहीं चलेगा। ये मुजम्मती बयान जो दिए जाते हैं, अब तो करारदाद के लिए हम तरस रहे, अब तो सूरत हाल ये कि जुबानी मौक़िफ़ के लिए भी हम तरस रहे, वो जमाने भी यानी मुफ्ती साहब हम ये कह सकते हैं कि वो मुस्लिम ममालिक जो खामोश हैं उनके लिए जो ईमान है या ये जो किबला अव्वल की अहमियत है, इससे ऊपर उनके जो टेम्परेरी मुफादात हैं, तिजारत कह लें, ट्रेड कह लें, दुनियावी जितने भी मुफादात हैं, वो ईमान से ऊपर आ गए, मस्जिद अक्सा से ऊपर आ गए, किबला अव्वल से ऊपर आ गए। माल, पैसा, मादा परस्ती, माश, इकोनॉमी, रोजगार, सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, ये काफिर सारे के सारे जमा होंगे, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, वो एक मिल्लत है, तुमको खाएंगे। सहाबा ने पूछा क्या हम कलील होंगे, क्वांटिटी के अंदर कम होंगे? फरमाया नहीं,
दुनियावी मोहब्बत, यही तो बात है। आज माश को बुनियाद बनाया गया डिप्लोमेटिक तमाम ताल्लुकात के लिए, सफारती ताल्लुकात के लिए बुनियाद इसको, नजरिया किधर गया, अकीदा किधर गया, मजलूमों के साथ खड़ा होना, क्या ये हमारे ईमान का बुनियादी तकाजा नहीं? निहत्ते फलस्तीनी मासूम बच्चों पर जिस तरह शेलिंग, ग्रेनेड हमले, बेला इस्तेमाल, अंधाधुंध फायरिंग, और ब्रिगेडियर हारिस साहब ने जो नक्शा खींचा वो किस चीज का नक्शा है? 27 रमजान इनकी गारत की गई, अफ्तारी के टाइम पर इन पर शेलिंग की गई, तरावी के दौरान इन पर फायरिंग की गई, मस्जिद अक्सा के गेट के सामने एम्बुलेंस की कतारें लगी हैं, वहां का एक निहत्ता फलस्तीनी मासूम बच्चा कतबा लेकर के खड़ा है और वो क्या कह रहा है? द पैलेस्टीन चाइल्ड सेड वी प्रे 6 times a day, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा एंड नमाज जनाजा। हम 5 नमाजें नहीं पढ़ते, हम 6 नमाजें पढ़ते हैं, फजर से लेकर इशा तक, और एक और नमाज भी हम यौमिया पढ़ रहे हैं, और वो नमाज जनाजा है। ये तस्वीर, ये मंजरनामे अरब क़यादतों के सामने नहीं आ रहे, मुस्लिम उम्मा के सामने नहीं आ रहे। करेंसी, पेट्रोल, अफवाज, ताकतें, सब कुछ है। अक़वाम मुत्तहिदा की तिफ़ल तसल्लियां छोड़ दे, OIC कहाँ है? अरब लीग कहाँ है? अरब की क़यादतें कहाँ पर हैं? एटमी मुस्लिम पावर, मुसलमान पाकिस्तानी अफवाज के गजा की गलियों में नारे लगाए गए, वो उम्मीदें ये रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कतर, बहरीन और दुबई के मुकाबले में तो फिर भी पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ मौक़िफ़ क़द्रे गनीमत है, और इसका भी मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह के दूसरों के मुकाबले में 1000 दर्जा गनीमत है, लेकिन गनीमत जरूर है, काफी नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।